کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ حاضرین و خواتین، میں بے پناہ مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے کہ آپ صحیح وقت پہ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لے آئے، اور آج کی ہماری مجلس جو ہے وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا کیلنڈر کا پہلا مہینہ وہ بھی شہادت سے کا مہینہ ہے جو اس کی شہادت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمارا آخری مہینہ بھی شہادت سے ہی منسوب ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہادت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطے سے آغاز کر رہا ہوں کہ شمع راہ نجات بن جاؤ، شمع راہ نجات بن جاؤ، شمع راہ نجات بن جاؤ، ماشاءاللہ جی، شمع راہ نجات بن جاؤ، مستقل غم کی بات بن جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شمع راہ نجات بن جاؤ، مستقل غم کی بات بن جاؤ، ماشاءاللہ جی، کو پیاسوں کے غم میں رونا ہے، میری آنکھوں فرات بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، سلامت رہیں گے بھائی، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب جہاں سے بھٹی صاحب کو کہ وہ آج اس مجلس کی نظامت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں۔ جناب ناصر جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ اللہب کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ، ناکام آیا کچھ اس کے مال اس کا اور جو اس نے کمایا، عنقریب جا پڑے گا وہ لپٹیں مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی اٹھائے پھرنے والی ایندھن اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی۔ جزاک اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ جناب ناصر جعفری صاحب، جزاک اللہ۔ میں اب التماس کروں گا تلاوت حدیث کسا کے لیے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت حدیث کسا فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ، فقلت علیکم السلام یا قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعزک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمۃ ائتینی بالقصاء الیمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالقصاء الیمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر علیہ واذا وجہہ یتلاء کأنہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔
فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليكم السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل ما تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليكم السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معها وما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليكم السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليكم السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا الطاهر يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اكتلمنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصيتي وحاميتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل وملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسرى إلا في محبته
هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل اللهم صل على صلى الله محمد وعلى محمد وسلم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحياته والأكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسرى إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي العبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي رسول الله ثانيا ولي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی. میں سامعین آپ کو چلو آج کے ہمارے اس پروگرام کے بانی ہیں ہمارے انتہائی ہر دل عزیز انتہائی خوش پوشاک بڑی نفیس شخصیت ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، اور ان کے اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے خادمادے کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کو اسپانسر کرنے کا. اور میں آپ تمام سامعین سے التماس کروں گا کہ آپ ڈاکٹر قمر عابدی کے مرحومین کے لیے، کے والدین کے لیے، ان کے خادمادے کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے، میرے آپ سب کے اور ان محبان اہل بیت کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک عدد سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بارے دیگر ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو سپانسر کرنے کے حوالے سے اب میں درخواست کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. واہ 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 بھائی. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے ہے جو گھر لے جائے. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے. بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب. بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب.
चांद को मेरे किसी की ना नजर ले जाए। सोचती होंगी ये बानो मेरा बच जा हे सुहाग। सोचती होंगी ये बानो मेरा बच जा हे सुहाग। हुर्मला मुझसे मेरा लख्ते जिगर ले जाए। सलामत रहे आबिद भाई। जज़ाकल्लाह। शायरी की मेरी मेराज यही होगी नज़ीर। अल्लाहु अकबर। शायरी की मेरी मेराज यही होगी नज़ीर। जिक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए। पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए। किस तरह अपनी तबाही की खबर ले जाए। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह आबिद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। बहुत ही आपने खूबसूरत अंदाज में बड़ा शानदार जो है वो हमेशा कलाम की बड़ा तरह। जिसे दिलसोज किस्म का वो आपने पेश किया। अल्लाह ताला आपकी तहकीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह आपकी आवाज़ में वैसे भी एक खास है जो जो नोहे के लिए या ये जिस तरह के जो कलाम है उसमें अल्लाह ताला ने आपको खास कोई आपकी आवाज़ में एक रखी है बात कि अशार से ज़्यादा ऑफ कोर्स उनका भी असर होता है, लेकिन आपकी आवाज़ में बड़ी तासीर है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं अब बगैर किसी ताखीर के अपने मौलाना की तरफ, और देखिए मौलाना मैंने 35 मिनट पूरे जो है माशाअल्लाह इन सब के ताउन से आपके लिए बचा लिए ताकि आप खुल के अपनी जो है वो तकरीर कर सके। मैं सामीन इसके साथ इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा क़िबला मौलाना सैयद असद अली आबदी साहिब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएं। क़िबला मौलाना सैयद असद अली आबदी साहिब। सर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फरजहु। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
हबीबे कुलूबना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नफूसना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मुहम्मद वज्जल फरजहम व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मदिन व व आले मुहम्मद। वज्जल फरजहम। अज़ान मोहतरम, इस हफ्ते की जो मुनासिबात हैं उसमें एक शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील है, और दूसरा अय्याम हज है, और तीसरा मुक़द्दमात मुहर्रम है। खुदावंद आलम खालिक कायनात अपनी साये करीमा में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो इंसान अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा, उसका ये अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना तक़वे का सबब है। यानी जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की वो इंसान मुत्तकी हो गया, और मुत्तकी के लिए कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महबूब इंसान वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा महबूब हो। ताज़ीम अल्लाह की निशानियों का तक़वे का सबब है, और तक़वा खालिक कायनात के नज़दीक सबसे महबूब इंसान बनने का सबब है। हमारे शिया और सुन्नी जो माशरा पाया जाता है उसमें दो अल्फाजों की बिना पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। एक लफ्ज़ है लफ्ज़ इबादत, और दूसरा लफ्ज़ है लफ्ज़ ताज़ीम। शिया हजरात जब किसी चीज़ की ताज़ीम करते हैं तो अहले सुन्नत एतराज़ करते हैं कि ये लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा के अलावा दूसरे इंसानों को सजदा करते हैं, ज़रियों को बोसा देते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, अलम को चूमते हैं, और हमारे इस ताज़ीम करने को वो इबादत कहते हैं। और इबादत भी ऐसी इबादत कहते हैं कि ये खुदा के मुकाबले किसी दूसरे खुदा के कायल हैं। यानी शिया और सुन्नी में जो इख्तलाफ का मेन सबब और कारण है और रीज़न है वो ये है कि हम ताज़ीम करते हैं, वो इसे इबादत समझते हैं, और इसी वजह से वो लोग हमें जो है वो काफिर कहते हैं। लेकिन कुरान ताज़ीम किसे कहता है और इबादत किसे कहता है? खालिक कायनात ने इस आया करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की। देखिए जहां पर का, की, के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वहां पर हमेशा दो चीजें हुआ करती हैं। मैं अगर ये कहूं कि डॉक्टर साहब की उर्दू फाउंडेशन, तो डॉक्टर साहब अलग हैं, उर्दू फाउंडेशन अलग है। डॉक्टर साहब का मकान, तो डॉक्टर साहब अलग हैं, उनका मकान अलग है। डॉक्टर साहब का फोन, तो डॉक्टर साहब अलग हैं, उनका फोन अलग है। डॉक्टर साहब की किताब, तो डॉक्टर साहब अलग हैं, उनकी किताब अलग है। खालिक कायनात ने भी इस आयत में यही इरशाद फरमाया, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, यानी अल्लाह अलग है और उसकी निशानियां अलग हैं। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अलग है, उसकी निशानियां अलग हैं। यानी जो ताज़ीम का हुक्म दिया गया है वो निशानियों के लिए दिया गया है, और अल्लाह के लिए खुद खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कहा, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके अलावा किसी दूसरे खुदा को माबूद करार ना दो, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत ना अंजाम दिया करो। यानी जब इबादत की बात हुई
تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، اس کے برابر میں کسی دوسرے انسان کو خدا نہ بناؤ، اس کے برابر میں کسی دوسری مخلوق کو معبود نہ بناؤ۔ لیکن جب تعظیم کا حکم دیا گیا تو تعظیم کا حکم اللہ کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس نے تقوی الہی اختیار کر لیا۔ یعنی تعظیم مخصوص ہے اس کی نشانیوں کے لیے اور عبادت مخصوص ہے اس خالق کائنات کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے تعظیم کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اسے کہتے ہیں کہ انسان کائنات میں کسی کو خدا مانے اور اس کے اقوال کے اوپر عمل کرے تو اسے کہتے ہیں عبادت۔ یعنی کسی چیز کو خدا مان کر اس کے بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور تعظیم کسے کہتے ہیں؟ تعظیم اسے کہتے ہیں کہ کسی ایک انسان کے لیے کسی امتیاز کا قائل ہو جانا، یہ اس کے لیے تعظیم ہے۔ مثلا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی کے باپ ہیں، لیکن ہر باپ کی تعظیم آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے اوپر تمہارے والدین کی تعظیم واجب ہے، دنیا کے والدین کی تعظیم واجب نہیں ہے۔ تعظیم کہتے ہیں اسے کہ کسی ایک ایسے عمل کو انجام دینا کہ جس سے کسی کے امتیاز، کسی کی رفت، کسی کی بلندی کا احساس ہو۔ دنیا کے اندر سڑکوں کے اوپر جو لوگ پھرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے باپ ہیں، لیکن ان کی تعظیم کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا۔ تمہیں اگر تعظیم کا حکم دیا گیا تو اپنے والدین کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی کی ماں ہے، لیکن ہر عورت کی تعظیم کا حکم اسلام نے تمہیں نہیں دیا۔ لیکن تمہیں اگر کسی کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے تو اس عورت کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان چلتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے بھائی ہیں، لیکن ان کی تعظیم کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے بھائی کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی کالج ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن سب کی تعظیم کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا، بلکہ تمہیں اگر اسلام نے حکم دیا ہے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرو، کیونکہ امام علی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے ایک حرف سکھا دیا گویا کہ میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو جس نے ایک حرف سکھا دے، امام علی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو یہ جو انسٹیٹیوٹ میں آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا، آپ کے عالم نے آپ کو پڑھایا، تو اس کی تعظیم کرنا آپ کے اوپر جو ہے واجب ہے۔ سڑک کے اوپر ہزاروں انسان چلتے ہیں، آپ کسی کو سلام نہیں کرتے۔ سڑک کے اوپر چلنے والا یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسیحی بھی ہے، ہندو بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، مسلم بھی ہے، شیعہ بھی ہے، لیکن جب آپ سڑک کے اوپر چلتے ہیں تو ہر کسی کو سلام نہیں کرتے، ہر طرف جھک کر سلام نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کی ہی اردو فاؤنڈیشن کا کوئی انسان سڑک پر چلتا ہوا مل گیا تو آپ جھک کر سلام بھی کرتے ہیں، آپ اس سے احوال پرسی بھی کرتے ہیں، یہ اس کی تعظیم ہے۔ یعنی تعظیم اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا عمل جو سامنے والے کی امتیاز اور رفت اور بلندی کا پتہ دے۔ قبرستان میں بہت ہیں، لیکن ہر قبر کی آپ تعظیم نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں تو اپنے والدین کی قبروں کے لیے، کیونکہ رسول نے کہا کہ والدین کی قبروں پر جایا کرو، اگر وہاں پر تم دعا کرو گے تو ان کے ذریعے سے تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ لیکن جب ہم ان قبروں کو، قبر رسول کو، قبر ائمہ کو، علم ائمہ کو بوسہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ قرآن تعظیم کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے۔ دیکھیں انسان کو جب پکارا جاتا ہے تو اسے دو طریقے سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام اسد علی ہے، اگر آپ مجھے اسد علی کہہ کر پکاریں گے، آپ نے میری توہین نہیں کی، لیکن آپ نے ساتھ میں میری عزت بھی نہیں کی۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کا نام جعفری ہے، اگر میں جعفری کہہ کر آپ کو پکاروں تو میں نے آپ کی توہین
نہیں کی کیونکہ آپ کا نام جعفری ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی عزت بھی نہیں کی، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ڈاکٹر جعفری صاحب نے آج جو ہے مجلس برپا کی ہے، ڈاکٹر قمر آبدی نے آج مجلس برپا کی ہے، تو یہ الفاظ کی ادائیگی ان کے احترام کے سبب بنے گی. یعنی انسان کو دو طرح سے پکارا جاتا ہے، ایک نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے، ایک عہدے کے ذریعے پکارا جاتا ہے. جب نام کے ذریعے پکارا جاتا ہے اس میں انسان کو اتنی عزت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب عہدے کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے تو انسان کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر جعفری، انہیں عزت کا احساس ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر آبدی، تو انہیں اپنی عزت کا احساس ہوا. آپ نے مجھے مولانا صاحب کہا، مجھے عزت کا احساس ہوا. لیکن اگر اسی کو میں نام لے کر بولوں تو یہی معاشرہ اسے توہین سمجھے گا، اسے ذلت سمجھے گا، اسے ثقافت نہیں سمجھے گا، اسے اچھی تہذیب نہیں سمجھے گا. لیکن قرآن مجید نے جب تمام انبیاء کا قرآن مجید میں ذکر کیا تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کس طرح سے ذکر کیا. قرآن مجید نے تمام انبیاء کے نام لیے. جب جناب آدم کی باری آئی تو قرآن مجید نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو. یا ابراہیم قد صدقت رؤیاک، اے ابراہیم تم نے اپنے عہدے کو، تم نے اپنے خواب کو جو ہے سچ کر کے دکھا دیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ اپنی کتاب کو لے لو. آدم کا ذکر ہوا تو نام کے ساتھ ہوا، یعقوب کا ذکر ہوا تو نام کے ساتھ ہوا، جناب یحییٰ کا ذکر ہوا تو نام کے ساتھ ہوا، جناب داؤد کا ذکر ہوا تو نام کے ساتھ ہوا. لیکن جیسے ہی افضل المرسلین کی باری آئی، خاتم الانبیاء کی باری آئی، سید المرسلین کی باری آئی، تو پورے قرآن کا سروے کر لیجئے، پورے قرآن میں کہیں محمد کو یا محمد نہیں کہا گیا. یا محمد نہیں کہا گیا، بلکہ کہیں پر طٰہٰ کہا گیا، اے طیب و طاہر. کہیں پر یاسین کہا گیا، اے سید و سردار. یا کہیں پر یا ایھا النبی کہا گیا، اے ہمارے پیارے نبی. اور جب غدیر میں اعلان ہوا تو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول ہمارے پیغام کو پہنچا دو. یعنی رسول کو جہاں بھی یاد کیا گیا یا عہدے سے یاد کیا گیا، واہ 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 واہ، لقب کے ساتھ یاد کیا گیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر والے، اے عبا والے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کپڑوں کا ہمارے ساتھ تعلق عارضی ہوا کرتا ہے. یہ مجلس ختم ہوئی، میں نے عبا قبا کو اتار دیا، ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کو اتار دیا، دوسرے ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیکٹ کو اتار دیا. یعنی یہ کپڑے ہمارے ساتھ عارضی تعلق ہوتا ہے، ہم نے کچھ سمے کے لیے پہنے اور بعد میں اتار دیے. لیکن خالق کائنات کو اپنا محمد اتنا پسند ہے کہ اس کے کپڑوں کو بھی جزو قرآن بنا دیا. المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، اے کملی والے، اے عبا والے. ارے جس کے کپڑے اتنے محبوب پروردگار ہو کہ قرآن کا حصہ بن جائے، تو جو رسول اس قبر کے اندر سویا ہوا ہے وہ قبر کتنی مورد رحمت ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام انبیاء کے نام لیے گئے، آدم کا نام لیا گیا، نوح کا نام لیا گیا، داؤد کا نام لیا گیا، جناب ابراہیم کا نام لیا گیا. لیکن جب افضل المرسلین کی باری آئی، افضل الانبیاء کی باری آئی، خاتم الانبیاء کی باری آئی، کہیں عہدے سے نبوت سے یاد کیا یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر مدثر کہا. پورا قرآن احترام رسول کرتا رہا، تعظیم رسول کرتا رہا. لیکن اب میں آپ کو قرآن سے لے کر آتا ہوں صحائح ستہ میں. صحائح ستہ میں صحیح ترمذی کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے.
इज़ा दखलत फातिमा कामा अलैहा रसूलुल्लाह रहबहा व अजलसहा फी मकामे, कि जब भी फातिमा रसूल के कमरे में वारिद होती थी तो रसूल ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे, अपनी जगह को छोड़ दिया करते थे और फातिमा जहरा को अपनी जगह पर बिठा दिया करते थे। ये कौन कह रही है? सही तिरमिजी कह रही है, इज़ा दखलत फातिमा, कि जब भी फातिमा दाखिल होती थी मोहम्मद के गुरफे में तो मोहम्मद कामा इलैहा, मोहम्मद उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। रहबहा, उन्हें खैर मकदम कहा करते थे। वो अजलसहा फी मकाने, और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया करते थे। मुझे अब कहने दीजिए कि मोहम्मद वो है जिसका कुरान एहतराम करे, खालिके कायनात एहतराम करे, लेकिन फातिमा वो है जिसका मोहम्मद एहतराम करे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप ये देखें, ताजीम फकत ये नहीं है कि कुरान ने ताजीम के ऊपर अमल किया, सीरत रसूल भी जो है ताजीम के लिए अमल पैरा है। रसूल ने खुद जो है वो ताजीम की। ये फातिमा की अजमत थी कि रसूल अपनी जगह से खड़े होकर जो है अपनी जगह पर फातिमा को बिठाया करते थे। और आप ये देखिए, इसी ताजीम के बारे में फतावाए काजी खान, जो अहले सुन्नत की मशहूर किताब है, इसके अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक इंसान ने ख्वाब के अंदर देखा कि जैसे कि मैं जन्नत की चौखट का बोसा ले रहा हूं और हूर की पेशानी को चूम रहा हूं। ये इंसान रसूल अकरम की खिदमत में आया, आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब इस तरह से देखा है कि जैसे मैं जन्नत की चौखट को चूम रहा हूं और हूर की पेशानी को चूम रहा हूं। तो रसूल अकरम ने कहा, जाओ घर के अंदर जाकर अपने बाप की पेशानी को चूमना और अपने माँ के कदमों को चूमना। अल्लाह अकबर। ये कौन किताब लिख रही है? अहले सुन्नत की मशहूर किताब फतावाए काजी खान, कि जाओ अपने घर के अंदर बाप की पेशानी को चूमना और अपनी माँ के कदमों को चूमना। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। कहा कि जाओ उनकी कब्रों का बोसा लेना। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, ये क्या कब्र परस्ती जो है वो इंसान को सिखा रहे हैं? कहा कि नहीं, कब्र परस्ती नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि ताजीम सिखा रहे हैं, बल्कि ताजीम सिखा रहे हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं छोटा था, जब छोटा था तो मेरे वालिदैन मर गए, मुझे नहीं मालूम कि किस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया है, किस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया है। कहा कि 2 लकीरें खींच लो, एक पर माँ का नाम लिखो, एक पर बाप का नाम लिखो, उसे बोसा दे लो। तो मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, इस लकीरों के दरमियान में और उस कब्र के दरमियान में क्या मुशाबहत है? जिस्म के लिहाज से कोई मुशाबहत नहीं, न इस लकीर में कोई मुशाबहत है उस कब्र से, न कब्र की कोई मुशाबहत है इन लकीरों से। तो एक मर्तबा रसूल पलट कर कहेंगे कि हमारे यहाँ शबाहतें नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ नियतें देखी जाती है। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, ये क्या सिखा रहे हैं? कहा कि इंसान को सिखा रहा हूं कि शबी बनाना जायज ही नहीं बल्कि सुन्नत रसूल भी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आप ये देखें, अगर ये बोसा लेना जो है शिर्क होता, शिर्क के क्या माने हैं? शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क ये है कि हम एक खालिक कायनात के कायल हैं, उस खालिक कायनात के कायल होने के साथ साथ हम दूसरे किसी खालिक और राज़िक के जो है वो कायल हो जाएं। कुरान मजीद ने कहा कि आप अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें, किसी की इबादत ना करें और उसका किसी को शरीक करार ना दें। जब खालिक कायनात की ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी तो मैं आपसे अगर ये कहने लगूं कि देखो, एक खालिक कायनात वो अल्लाह है, दूसरे खालिक कायनात नौजुबिल्लाह डॉक्टर साहब हैं, तो आप मुझे पलट कर कहेंगे कि मौलाना ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, क्या बेखुदगी कर रहे हैं? कुरान ने तो ये कहा है कि कोई खालिक नहीं सिवाय अल्लाह के, फिर आप डॉक्टर साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर ये चापलूसी क्यों कर रहे हैं? मैं कहूंगा शायद इनकी डॉक्टर साहब से नाराजगी हो, मैं कहूंगा सैयद ताहिर साहब जो है नाउजुबिल्लाह दूसरे खालिक और राजिक है। फिर आप पलट कर कहेंगे कि जब खालिक कायनात ने ये कह दिया कि कोई उसका शरीक नहीं है, कोई दूसरा खालिक नहीं है, तो फिर चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे ताहिर साहब हो, चाहे जहाजेब साहब हो,
कोई भी हो वो खालिक और राजिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कभी भी शिर्क के अंदर एक्सेप्टेशन नहीं पाई जाती। ये नहीं होता कि ये नहीं तो इसे इख्तियार कर लो, उसे अख्तियार कर लो, तीसरे को अख्तियार कर लो। अगर बोसा लेना शिर्क होता, अगर बोसा लेना शिर्क होता तो फकत कब्रों का बोसा हराम ना होता। जो घरों के अंदर औलाद के बोसे लिए जा रहे हैं, अहल-ओ-अयाल के बोसे लिए जा रहे हैं, वो भी शिर्क होता। और अगर वहां शिर्क नहीं है तो यहाँ भी शिर्क नहीं होगा। सलावत बड़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रोजों के ऊपर जाते हैं तो सजदे शुक्र अदा करते हैं, रोजे की चौखटों को चूमते हैं, सजदा करते हैं। कहा कि ये लोग मुशरिक हो गए, ये दूसरे खुदा के कायल हो गए। अगर हम लोग मुशरिक हैं तो जनाबे याकूब के सामने जनाबे यूसुफ को उनके भाइयों ने सजदा किया, तो सबसे पहले अगर मुशरिक होंगे तो याकूब की औलाद मुशरिक होगी, यूसुफ के भाई मुशरिक होंगे। लेकिन कोई तारीख नहीं बताती कि वो लोग मुशरिक थे। और अगर किसी के सामने सजदा ताजीमी करना, इज्जत के साथ सर झुका देना और खालिक का शुक्रिया अदा कर देना ये शिर्क होता, तो सबसे पहले ये शिर्क, ये मुशरिक मलाइका होते। क्योंकि जब इंसान को बनाया गया तो सबसे पहले जो इंसान को सजदा किया गया तो वो मलाइका के जरिए किया गया। अगर हम मुशरिक हैं तो मलाइका सबसे पहले मुशरिक होंगे। अगर मलाइका मुशरिक नहीं है तो हम भी किसी तरीके से मुशरिक नहीं हो सकते। अगर उनकी सजदा ताजीमी जायज है तो हमारा सजदा ताजीमी भी जायज है। हमारा सजदा ताजीमी भी जायज है। आज लोग हुज्जाज जब खाने काबा के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हजरे असवद का बोसा लेते हैं, हजरे असवद को चूमते हैं। और कहा गया है कि अगर तुम ज़ईफ हो, कमजोर हो, नातवा हो या आप ताकतवर भी हो, लेकिन इज़्दिहाम की बिना पर, भीड़ की बिना पर हजरे असवद को न चूम सको, तो अहले सुन्नत का मुत्तफिक फैसला ये है, फतवा ये है कि अगर आप हजरे असवद को भीड़ की वजह से न चूम सको तो आप दूर से ऐसे इशारा करो और ऐसे कर लिया करो, तो आपके लिए हजरे असवद के चूमने का सवाब रख दिया गया है। मैं कहूंगा ए उम्मत मुस्लिमा, खाने काबा भी सामने है, तुम भी खाने काबा में हो, तो चूम कर सवाब हासिल क्यों नहीं करते? ये दूर से जियारत का क्या मतलब है? कहा कि इस्लाम ने इजाजत दी है, तो इस्लाम ने जब तुम्हें इजाजत दी है कि तुम दूर से ऐसे करके जियारत का सवाब हासिल कर सकते हो, तो डॉक्टर कमर आबदी और हम सबको भी इजाजत है कि हम यहीं से बैठकर अगर एक मर्तबा कह दे अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, जैसे तुम्हारे लिए जायज है ऐसे हमारे लिए जायज है। सुभान अल्लाह, सलावत बड़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कुरान मजीद ने कहा इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, के ये सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। ये सफा और मरवा क्या है? क्योंकि हज की मुनासिबत भी थी तो लिहाजा मैं जिक्र करता चलूं। ये सफा और मरवा क्या है कि जिसमें हाजी सही करते हैं। सफा और मरवा वो पहाड़ी है कि जिसमें जनाबे हाजरा, जब आपका आज़ूका खत्म हो गया, खाना और पानी खत्म हो गया, तो जनाबे हाजरा का जब आज़ूका खत्म हो गया तो जनाबे हाजरा एक मर्तबा कोहे सफा पर जाती हैं। फिर ख्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि इस्माइल मेरे बच्चे को जिसे मैं नीचे लिटा कर आई हूँ उसे कोई जानवर आसेब ना पहुंचा दे, तो दौड़कर बच्चे की तरफ आती हैं। फिर जो है दोबारा पानी के लिए मरवा की तरफ जाती हैं, फिर सफा की तरफ जाती हैं, फिर बच्चे की तरफ आती हैं। कभी सफा पर जाती हैं, कभी मरवा पर आती हैं, कभी बच्चे के पास आती हैं। जनाबे हाजरा ने 7 मर्तबा सफा पर गई, 7 मर्तबा मरवा की तरफ गई। और जब जनाबे हाजरा को पानी नजर ना आया, कोई काफिला नजर ना आया, तो जनाबे हाजरा ने देखा कि मेरा बेटा इस्माइल जो एड़िया रगड़ रहा था वहां से एक चश्मा जारी हो गया। जब चश्मे का पानी बहने लगा तो जनाबे हाजरा ने कहा कि जमजम
ठहर जा। इसी की बिना पर उस चश्मे का नाम जमजम पड़ा। लेकिन जनाब हाजरा की ये आदत, जनाब हाजरा का ये अमल खालिके कायनात को इतना पसंद आया कि उसे जुज़्वे हज बना दिया। यानी जनाब हाजरा की ताजीम में उसे जुज़्वे हज करार दे दिया। क्यों करार दे दिया? क्योंकि हाजरा उसके भेजे हुए नबी की हिफाजत के लिए सफा और मरवा पर दौड़ रही थी। तो सोचो, जब एक नबी को बचाने के लिए हाजरा सफा और मरवा पर दौड़ी तो उसे खुदावंदे आलम ने अल्लाह की निशानियों में से करार दे दिया। तो जो हुसैन करबला में तमाम अंबिया की विरासत को बचाने के लिए निकला हो, तो वो करबला किस तरीके से शायर अल्लाह में से नहीं होगी, अल्लाह की निशानियों में से नहीं होगी। जिस तरीके से सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, ऐसे ही करबला अल्लाह की निशानियों में से है। अगर इनकी ताजीम ना होती तो रसूल की कब्र के लिए ये ना कहा जाता, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है, जिसने हुसैन की जियारत की उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। ये इनकी ताजीम ही थी अहले बैत की, कि जिसके लिए कुरान मजीद और अहदीस में बेपनाह चीजें जो है मौजूद हैं। लिहाजा हमें भी माहे मुहर्रमुल हराम आ रहा है, और मुहर्रमुल हराम पहली मुहर्रम से शुरू नहीं होता। मुहर्रमुल हराम पहली मुहर्रम से शुरू नहीं होता। मुहर्रमुल हराम अगर सही माना में देखें, ये अज़ादारी जो शुरू होती है वो 9 ज़िलहिज से शुरू होती है, जिसमें हुसैन के सफीर को शहीद किया गया। हुसैन के सफीर को शहीद किया गया। कौन? मुस्लिम बिन अकील। वो मुस्लिम बिन अकील जिसे हुसैन ने अपना नायब बनाकर कूफे के अंदर भेजा। ए मुस्लिम बिन अकील, मुझे कूफे के हालात से बाखबर करना। जब जनाब मुस्लिम गए तो 30,000 लोगों ने बैत की। जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि मौला आ जा, ये हालात साजगार हैं। खत पहुंच गया, लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद को, यजीद को पता चला तो इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर बना दिया गया। इब्ने ज़ियाद जब कूफे के अंदर वारिद हुआ तो उसने हुसैन की तरह सर पर अमामा रखा, दोष पर अबा कबा रखी। और जब जैसे ही वारिद हुआ तो लोग ये समझ रहे थे, क्योंकि इमाम हुसैन का इंतजार हो रहा था, तो लोगों ने सोचा शायद हुसैन आए हैं। सब कह रहे थे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इब्ने ज़ियाद चेहरों को पहचानता हुआ चल रहा था, कबीले के रुआसा को पहचानता हुआ चल रहा था। जब दरबार के अंदर पहुंचा, उसने तमाम चेहरों को पहचान लिया, तमाम रईसों को बुला लिया, तमाम कबाइल वालों को बुला लिया, और सबको ज़दोकोब की गई। कहा कि दारुल अमारा के ऊपर से जाकर अपने कबीलों को कहो कि कोई भी हुसैन की हिमायत में ना निकले। अगर कोई भी हिमायत में निकलेगा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये रुआसाए कबाइल दारुल अमारा के ऊपर आए, सबने अपने अपने खानदान वालों को मुस्लिम से जुदा कर दिया। जिस मुस्लिम के पीछे नमाज मगरिब में 18,000 लोग थे, नमाज ईशा में वो मुस्लिम तन्हा थे। जनाब मुस्लिम जब तन्हा कूफे की गलियों के अंदर घूम रहे थे तो तोहा के दरवाजे के ऊपर पहुंचे। तोहा निकली, निकलने के बाद कहने लगी, ए शख्स, अब जमाना पूरा शोभ है, तू इस दर के ऊपर क्यों बैठा है? जाओ, कहीं चले जाओ। कहा कि वो इंसान कहाँ जाए कि जिसका कोई कूफे में घर ही ना हो। कहा कि आप कौन है? कहा कि मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम बिन अकील हूँ। मोमिना थी, घर के अंदर ले गई, घर के अंदर ले गई, जनाब मुस्लिम को ले गई। जनाब मुस्लिम ने वुदू किया, नमाज पढ़ी, और जैसे ही सोए तो ख्वाब के अंदर देखा कि इमाम अली तशरीफ लाए हैं। और तशरीफ लाने के बाद कहते हैं कि मुस्लिम, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जनाब मुस्लिम समझ गए कि यह मेरी आखिरी रात है। जनाब मुस्लिम जब रात में ही इबादतें कर रहे थे तो आके बेटे ने देखा कि किसी की आवाज आ रही है। जब पहचान लिया तो दरबार में जाकर खबर कर दी। इब्ने ज़ियाद ने फौज को भेज दिया, इब्ने ज़ियाद ने फौज को भेज दिया। फौज ने जनाबे तोआ के घर के ऊपर हमला करने से पहले एक गोदाल खोदा, एक गड्ढा खोदा, जिसे पुराल से ढक दिया गया, रस्सी का फंदा लगा दिया गया। अब फौज अटैक करती है। जनाबे मुस्लिम अभी अपनी शुजाअत के साथ फौज के ऊपर हमला करते जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उस गड्ढे के ऊपर पहुंचते हैं तो अशकिया ने फंदे को खींच लिया। जनाबे मुस्लिम के पैरों में रस्सी बंध गई। अब घोड़े से कचा कचा फिराया जाने लगा। जब जनाबे मुस्लिम दरबार के अंदर पहुंचे तो एक मर्तबा किसी शकी ने जनाबे मुस्लिम को झिड़कते हुए कहा कि मुस्लिम, तूने अमीर को सलाम नहीं किया। तो एक मर्तबा जनाब
इमाम मुस्लिम ने कहा ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। जनाबे मुस्लिम से पूछा गया अपनी वसीयतें कर लो। जनाबे मुस्लिम ने एक मर्तबा उमर साद से वसीयतें करना शुरू की। देखो मेरे ऊपर 700 दिरहम कर्ज है, मेरी जरा और तलवार को बेचकर उस कर्जे को अदा कर देना। मेरी दूसरी वसीयत यह है हुसैन को खबर कर देना वो अपनी बच्चियों के साथ कूफे नहाए। मेरी तीसरी वसीयत यह है कि जब मेरे सरवतन में जुदाई कर दी जाए मेरे लाशे को दफना दिया जाए। एक मर्तबा उमर साद ने वसीयतें सुनी, इब्ने जियाद से नकल कर दी। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम तुमने अमीन के सामने खयानत नहीं रखी, अमीन के सामने अपनी अमानत नहीं रखी, खायन के सामने अपनी अमानतों को रखा, खायन के सामने अपनी अमानतों को रखा। जब इब्ने जियाद ने देखा कि मुस्लिम ने मुझे सलाम नहीं किया, कहा कि दारुल अमारा से इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। दारुल अमारा पर मुस्लिम को ले जाया गया। एक मर्तबा जब जनाब मुस्लिम को यकीन हो गया कि अब सरोतन में जुदाई हो जाएगी, कब दारुल अमारा के ऊपर से कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, ए मौला अबा अब्दिल्लाह हुसैन आप पर मुस्लिम का सलाम हो। जनाबे इमाम हुसैन ने सेहरा के अंदर मुस्लिम की आवाज को सुना तो पलट कर कहा अलैका सलाम या अमीर अल मुस्लिम, ऐ मेरे अमीर मुस्लिम आपके ऊपर भी मेरा सलाम हो। अब्बास ने जब देखा कि मौला किसी के सलाम का जवाब दे रहे हैं, कहा कि फर्जंद रसूल किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं, कहा कि अपने भाई मुस्लिम के सलाम का जवाब दे रहा हूँ। कहा कि मुस्लिम के साथ क्या हुआ। जनाब इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों के दरमियान में जनाब मुस्लिम की सूरत को दिखाया कि जनाब मुस्लिम की जुल्फों के अंदर शकी ने हाथ दिया हुआ है, दोनों हाथ बसे पुष्प बंधे हुए हैं। जनाब मुस्लिम को घुटनियों के बल बिठाया गया है, एक शकी तलवार लिए हुए है। एक मर्तबा पास तड़प गए, ऐ मौला जैसे ये एजाज दिखाया ऐसे ही मुझे एजाज से कूफे पहुंचा दीजिए। ऐ मुस्लिम कूफे जाकर क्या करोगे। ऐ मौला हुसैन क्या आप नहीं देख रहे दारुल अमारा की छत बुलंद है, मुस्लिम का सर नीचे फेंका जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम को अपनी आगोश में ले लूं। हुसैन ने पलट कर कहा ए भैया अब्बास तूने ऊपर के मरलों को देखा है, जरा दारुल अमारा के नीचे देख। अब जो अब्बास ने देखा जनाबे फातिमा ज़हरा अपने दामन को फैलाए हुए है। मेरे बच्चे हुसैन के सफीर मुस्लिम मेरी आगोश में आ जा। मुस्लिम के सरोतन में जुदाई हुई, सर फातिमा ज़हरा की आगोश में आ गया, पैरों में रस्सियां बांधकर मुस्लिम को कशा बकशा पिलाया गया। हुसैन को जब ये इत्तला पहुंची ख़याम में ज़ैनब से कहा ए बहन ज़ैनब जरा मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। मुस्लिम की बच्ची आते आई, जनाब इमाम हुसैन ने 2 बूंदे उसके गोशवारे 2 बूंदे उसके कानों में पहनाए। पहनाने के बाद जैसे ही सर के ऊपर हाथ फेरा बच्ची बनी हाशिम जैसी फौरन समझ गई ऐ मामूजा आप तो सर के ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे कोई यतीम के सिरों पर फेरता है। हुसैन ने कहा बेटी जिसके मामू जिंदा होते हैं वो बच्चे यतीम नहीं कहलाते। सकीना ये मंजर देख रही थी जब आतिका अपने खेमे में चली गई। सकीना ने कहा बाबा आज तक कभी आपने इस तरह से मेरे साथ पेश नहीं आए कि अपनी गोदी से उतार दिया। एक मर्तबा हुसैन ने
सकीना को लिया। ए बेटी, इस्लाम ये कहता है कि जब कोई यतीम सामने हो, अपनी बच्चियों को प्यार नहीं किया जाता, यतीमों को दिलासा दिया जाता है। अजीजों, ये मंजर जनाबे सकीना ने देखा जब शाम गरीब आई, हुसैन कत्ल कर दिए गए। शिमर ने सकीना के कानों से गहवारे छीने। एक मर्तबा जैसे ही खून के कतरात बहे, सकीना ने कानों के ऊपर हाथ रखा, जनाजा हुसैन को देखा। ऐ बाबा, आप तो कहते थे कि जब कोई यतीम हो जाता है उसे तसल्ली और तशफ़ी दी जाती है, लेकिन करबला का मंजर देखिए, मेरे गोशवारे छीने जा रहे हैं, ताजियाने मारे जा रहे हैं। हमारे इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, हमारी हुई इक्तिसादी जिस तरह की मुश्किलात है उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। बारे इलाहा, इस मजलिस के सदक़े में, इन आयात के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में डॉक्टर कमर आब्दी साहब और हमारे शोरकाए मजलिस के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन लोगों को खाली सवाब करने वाला नहीं है, तमाम मरहूमीन शियायान और महरूमीन शियायान जो लोग हैं, उन तमाम की जो है बारला मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवारा इमाम जगह इनायत फरमा, हमें हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं इसके साथ ही इल्तमास करूँगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और ज़ियारत और दुआ करवाएं। डॉक्टर कमर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ज़ियारत पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ अपनी जानिब से अपने वालिदैन अल्लाह मोमिनीन और मोमिनात और मिल्लत जाफ़रिया के मुस्लिमीन यानी क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिही, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शिया व ज़व्वारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबआ व अब्नाइकल अर्बआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि सफ़ा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। 1 मिनट की ज़ियारत है हज़रत मुस्लिम बिन अकील। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, जरूर प्लीज जरूर। अस्सलामु अलैका, सलामुल्लाहि अलल अज़ीम व सलामु अलैकल मुक़र्रबीन व अंबियाहिल मुरसलीन व अइम्मतिल मुंतजबीन
وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتضي وتروح عليك يا مسلم بن أخيل بن أبي طالب السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله ولي الأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہترین بیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حجت الاسلام کو. اتنی پیچیدہ چیز عبادت اور تعظیم کو اتنا صحیح طریقے سے اس کو گراہ کو کھولے ہیں. واہ سبحان اللہ. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور مدلل قرآن آیات ماشاءاللہ. بے شک آج کی ایک اور شاندار مجلس تھی وہاں. بے شک میں مشکور ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ سب نے میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا جس کا میں دل سے بہت مشکور ہوں. تمام حاضرین تمام ناظرین تمام سامعین اور جتنے پڑھنے والے ہیں میں سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ کا اس پروگرام کو اسپانسر کرنے کا شکریہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم اس میں شریک ہو سکے اور آپ کے اسپانسر کرنے سے نکات کا ڈاکٹر غفر صاحب نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ان کا بھی بہت شکریہ. آپ جتنے بھی اسپانسر کرتے ہیں ان پروگراموں کو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کے رزق میں عمر میں صحت میں اضافہ فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ کی بے مثال نظامت لاجواب منفرد اور کیا الفاظ میں کروں الفاظ زیب دیتے ہیں آپ کے اس جہاں زیبی پر. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور تمام پڑھنے والوں کو تمام ساتھ دینے والوں کو ڈاکٹر قسمفر صاحب کا کہ آپ نے یہ سبیل آپ نے شروع کی جس سے ہمارے لیے بھی بہت تسکین ہوتی ہے کہ ایک دروازہ اور ہم کو ملا جس سے ہم اپنا غم شریک کرتے ہیں غم حسین کے ساتھ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کاش ہم مومنین تمام ایز اے کمیونٹی اس چیز کو جانیں. یہ بے انتہا ضروری چیز تھی. یہ جو نئی دنیا آپ نے قائم کی خصوصاً اردو کے لحاظ سے اس میں جو چاشنی و تشفی ہے جو سننے میں جو تشفی ہے وہ کسی اور زبان میں مجھے اب کم از کم اتنی حاصل نہیں ہوتی. میرا تو جان جاتی ہے. اس اردو ہماری جان ہے اردو ہماری پہچان ہے اور اردو کی آزاداری میں جتنے مواد ہم کو ملا ہے آزاداری کے لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کوئی اور زبان میں اتنا ہوا ہے کیونکہ عربی میں ہو سکتا تھا مگر وہ دشمنوں کے ہاتھ میں تھی تو وہ تو آگے نہیں بڑھی بات. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ قمر عابدی صاحب آپ کا بھی صاحب آپ کا بھی. میں ایک چھوٹا سا آپ کو بالکل 30 سیکنڈ کا ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو کاوشیں کرتے ہیں اور تمام عام مومنین اپنے طور پہ جو کاوشیں کرتے ہیں دین کی ملت کی خدمت کرنے کے لیے تو ایک ہمارے بڑے اس طرح کے درد دل رکھنے والے درد مند قسم کے مومن تھے. وہ بڑی لوگوں کی اس طرح خدمات کرتے تھے اور دین کے لیے بھی خدمات کرتے تھے. تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا اب جس کو کوئی بھی کام مسئلہ ہونا تو ان کے پاس ہی چلے جانا. انہوں نے ایک دن نا وہ تھکے آئے شام کو لوگوں کام کر کے پھر ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. کوئی اور آ گیا حاجت مند جس نے اپنا مسئلہ بیان کیا. اب وہ دل میں سوچ لگ پڑے یار سارے میرے پاس ہی آ جاتے ہیں یار اور انہیں کوئی نہیں ملتا جب آتے ہیں میرے پاس ہی آ جاتے ہیں جس کا مسئلہ ہوتا ہے. خیر چل پڑے اس کا مسئلہ حل کیا سو گئے رات کو. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خواب میں مولا امام حسین تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اگر تم تھک جاتے ہو تو ہم یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کام کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے یہ اسی در سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम। माइक ओवर टू डॉक्टर गफर जाफरी। बेशक बेशक बेशक। आप म्यूटेड हैं साहब। आवाज आप भाई आप अपनी आवाज ठीक है अब सही। डॉक्टर साहब तो गालिबन, हाँ जी डॉक्टर साहब फरमाइए। तो हाज़रीन, मैं बेपनाह मशहूर हूँ और ख़ासतौर से हमारे नाज़िम जाज़े भट्टी साहब ने माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निज़ामत अंजाम दी, और मैं तहे दिल से हमारे आज के बानी जनाब डॉक्टर कमर अब्दी साहब का भी तहे दिल से मशहूर हूँ। और आपने जहांगीर साहब इस वाक़े में मुझे मौलाए कायनात का एक याद आ रहा है मक़ूला कि आपने कहा, किसी ने पूछा कि मौला सबसे बेहतरीन वक्त जिंदगी में कौन सा है, तो आपने कहा सबसे बेहतरीन वक्त इंसान की जिंदगी में वो है जब उससे कोई सवाल कर रहा। क्या बात क्या बात। उसके पास एक मौका है कि वो जब उसके सवाल को पूरा करेगा तो वो माबूद जो कायनात के वाह 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 हर अजीम शख्स के सवालात को पूरा करता है, तो उसकी निगाह में उसकी भी अजमत होगी। क्या बात है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और यकीनन हम इस चीज़ को फ़रोग़ देंगे और हमारे तमाम मेंबरान इसी चीज़ असूलों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। यही हमारा गोल है और मौला ने चाहा तो तमाम गोल्स को हम रफ्तार अपनी तबाही की खबर ले जा